हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग मो संसार आज दिनटे आपण समस्त को पुणी थे स्वागत। आज हूँ बुधवार एवं समय हूँ सका 6टा यही सका 6टारू आपण समस्त को मो सहित नहीं आज भिडटी मुझे आरंभ करुच्ची। ये देखो सका ब्रेकफास्ट बना चली झीर जोड़ा कि बहुत किसी आगुरी कर सारे आठी प्राय सरी आसला। ये चाउमिन बनाऊँगी टिफिन में देवाई साइड रे देखो छोट कड़ेटी टे ओट्स बन देपाई जोटा कि से खाई जीव सका एमती खाली पेट्रे चाउमिनटा न खाइबा भल से टिफिन रे नहीं जीव सेठी खाइब स्कूल रे आउ जो ओट्सटा बनई से खाई जीव बहुत कम बनई छोट कड़ेटा बसई से बन दूची। आ चाउमिनटा मु बहुत सारा पनीपरिया दे बनई जोटा कि बेसी देखा जाऊनी खाली गाजरटा देखा जाउची बाकी गुड़िक टिके सिझी जाइए भल कि सिझे देछि जानिकी ताकू खाइबा सुविधा हम आ टिके बेसी की बनई देछि हस्बैंड भी खाईदेवे आ मु भी टिके खाई परिबी सेठू सेति एकाथरे मु ब्रेकफास्ट बनई देछि आ आमे तो लेट रे खाइबू आ सकाळे आमे चा पीबू तापरे खाइबू एमती सकाळ सकाळ खाली पेटरे तो भल लागेनी। तो चलते ये हो रेडी ताको ओट्सटा भी बनई दे आसी ओट्स से खाई दिए सेमती मेंचाई गुड़े तो खाई पारे अल्प टिके खाए किंतु खाई दिए केबे केबे देले से खाई दिए ओट्स आ ता सहित ये देखो टिफिन सब पैकिंग हो गलानी पानी बोतल भी पैक हो गलानी ताको एबे स्कूल पठई देई तापरे मु मोर बाकी सब काम रे लागी जीवी। यही भितर सांग मैंने बहुत समय पलि गला सकाळ सबू कम सरीगला मुझे लंच बनवाई भात भी मोर बसी आ साइड्रे ये मुझे डाली बन दूची आज प्लेन हरड़ डाली बनैबी अलग अलग डाली करी बनवा कथा सबु प्रकार डाली खाइबा कथा। तो हरड़ डालीटा टिके ओडिया घरे बेसी ही बनी थाए किंतु बाकी डाली गुड़िक ता सहित बनवा कथा जमती कि मु भी हरड़ डाली प्रायतः बनाए किंतु ता सहित मुग मसूर आउ सब कोलथ एमती अलग अलग डाली बना थाए आ केबे केबे गोटे डाली सहित आउ गोटे डाली को मिक्स करके बनाए जमती कि हरड़ सांगरे मुग मसूर भी केबे केबे टिके टिके मिसैकी बनाए सेटा भी भल लगे टेस्ट भी चेंज हुए पार्टी को भी भल लगे आ देह को विभिन्न प्रकार डाली जीवा कथा कौन सी गोटे प्रकार डाली खाइले चलबनी आमको सबु प्रकार डाली मिसई मिसई खाइबा कथा आ डाली रे देखंतु टे टमाटो दे देछि ता सहित आलू टे काटिकी दे देछि मते आलू भर्ता भी करिवार अछि आ मु अंडा तरकारी करिवि सेति पई गोटे थर रे आलू सिझै देली आ ई सिझा आलू रे मु सब कर देबी आ मु ता पई आउ थरे कुकर बसे आ आलू को सिझेबा दरकार पड़िबनी डाली सिझिबा संगे आलू भी सिझी गला आ मोर तो सेमती बहुत कम तरकारी पत्र हुए खाइबा पई तो लोक बेसी नहीं ये सबकि मु कम क्वांटिटी रे करे जमती कि थरे सरीजीव ताकू रखिकी राति को कि रातिर तो सका को एगुड़ा आमको भल लगे कहारी को मते भी भल लगे बाई चान्स केबे बंचीगला सेटा अलग कथा किंतु मु पूरा मापी चुपिकी करे जमती किछि जमती न बेलू आ डाली जिनस तो बिल्कुल भल लगे ठंडा हो गला परे तो सब मुझे मापिकी करे आ झील तो बहुत कम खाए से तार मापरे न बसैले भी चले सी एते कम खाई थाए जे दी जनकर मापरे कले ताकू हो जाए। डाली ये सिझी सारा कथा हवा भितर ताकू काढ़ी दूची कुकरटा को मुझे सब प्रथम खाली कर दिए जो मो कम सरी जाए कहीं लास्ट जो सबू बासन मजा हुए से समय कुकरटा जमती लगे बहुत भारी जिनिस गोटे से प्रेसर कुकर टी को मुझे रोसई यूज सरी जाए मुझे रोसई मझीरे ही माजी दिए जिते आउ कि सिझेबार न थाए आ बासन माजिला बेले जमी से पड़ी न रही जगह भी बहुत लगे कुकरटा को। तो ये देखंतु डाली को छुंक करदेवी आगे तापर बाकी सब करी आज देखिए आपड़ गोटे ही कड़े रे मोर सबकि होगला कड़े को माजिबा धोइबापी भी पड़नी माने गोटे कड़े रे गोटे पर गोटे आइटम ओल्है चली गोटे पर गोटे आइटम कर चलती जमती प्रथम ये डाली छुंकी देली देखो कड़ेटी टिके भी असना है पूरा क्लीन अच्छी सेमती आज जो सब भी आइटम करी कौन भी कड़े टिके भी असना है से एंड तक गोटे कड़े आज रोसई कर देछि गोटे पटे भात बसी जोटा कि बहुत टाइम लगे भात टिके हेबापी उषुना भात तो टाइम ही नब से भीतर बाकी सब रोसई मोर हो डाली को टिके देखो छुंक दे ये फुटई देवी ताकू मु कड़े को ढालिनी कड़े को ढाली देले कड़े को पुणी माजिबा पड़ी था से मोटा हांडी रे कि मोटा पेन सब छोट छोट अच्छी से डाली रखे जोटा कि फुटई हम आ बेला फेलारे रखिले फुटई हेनी बेला पतला थाए पोड़ीज तो डाली मोर ओली गला तेल दे दूची देखंतु आज प्राय सब किसी सोरष तेल ही करी सोरष तेलर बास्ना बहुत भल लगे। तो सोरिष तेल ये सुखिला लंका मु काटिकी दे दूची और सामान्य टिके खाली सोरिष आ बेसी करी जीरा एमती ही प्राय छुंक मुझे थाए सबुथिरे सोरिष अल्प टिके पकाए जीरा बेसी पकाए
ତା ଉପରେ କାଟିକି ଟିକେ ଭଲ କି ବେଶିକି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପିଆଜ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିବି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାରେ ପଡ଼େନି, ପିଆଜଟାର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାରେ। ଆଉ ପିଆଜ ବି ସେମିତି ଏକଦମ ପୁରା ସଫ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଦରଭଜା ଭଳିଆ ହେଲେ ପିଆଜ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗରମ ଭାତରେ ଖିଆ ହେବ, ଏଠି ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ବିନା ଟମାଟୋରେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ପଖାଳରେ ଖାଇଲେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ବିନା ଟମାଟୋରେ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ବେଶୀ। ତ କେବେ କେବେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ଡାଲିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦର ଦର କରା ଚକୁଟି ଦେଇଛି। ଏକଦମ ପଲିସ୍ କରିକି ଚକୁଟିନି, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ତାକୁ ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରଖିକି ଚକୁଟିଛି ଆଉ ତାକୁ ଏଇଠି ଜାରିଦେବି। ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ନାଡ଼ା ଚାଡ଼ା କରିବିନି କି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବେଶୀ ଅନ୍ କରିକି ୟାକୁ ଭାଜିବିନି, ନହେଲେ ଆଳୁଟା ନାଳୁଆ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଳେଇ ଗୋଳା ଦେଇକି ପିଆଜ ସହିତ, ଲୁଣ ତ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ଟମାଟୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ କାଢ଼ିଦେବାର ଅଛି। ଅତି ଅଠାଳିଆ ହେଇଗଲେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଏମିତି ଟିକେ ଖୁସଖୁସିଆ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବି କଡ଼େଇ ପୁରା ସଫା ଥିଲା। ତ ସେଇଠି ଆଉଥରେ ତେଲ ଦେଇ ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟିକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ଆଳୁ, ଯେଉଁଟାକି ଝିଅ ପାଇଁ କରିଥିଲି, ଅଳ୍ପ କରିଥିଲି। ତ ସିଏ ପରିବା ଗୁଡ଼ାଏ ନ ଖାଇଲେ ଆଳୁ ଭଜାଟା ଖାଇବ, ତ ତା ପାଇଁ ଆଳୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟିକି ଭାଜିଦେଲି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପରିବା କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼ ପୋଟଳ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାଟି ଧୋଇ ତାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି। ଟିକେ ସମୟ ରଖିଦେଲା ପରେ ସେଥିରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯାଏ, ଆଉ ସେ ପାଣିଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ଉଠେଇକି ଆଗେ ଆଳୁ ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଟିକେ ସମୟ ଖାଲି ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ଥରେ ସେ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ତାପରେ ପୋଟଳ ଦେଇଦେଲି, ପୋଟଳକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସମୟ ଢାଙ୍କି ଦେବି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଞ୍ଚ ବଢ଼େଇକି ତାକୁ ଲାଲ କରି ଭାଜିକି କାଢ଼ି ଆଣିବି। ଆଉ ଏମିତି ଭଜା କଲେ ଲାଗୁଥିବ କି ଛାଙ୍କିକି କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନା, ଏ ଭଜା ଗୁଡ଼ା ଉଠେଇ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଗୁଡ଼ା କଡ଼େଇରେ ସେମିତି ହିଁ ଥାଏ, ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ହେଇଯାଏ। ଏମିତିକି କଢ଼ିଏ ତେଲରେ ବି ଛାଙ୍କିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏକଦମ କମ୍ ତେଲରେ ସେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଭଜା ସେମିତି ବି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ତ ଛାଙ୍କିଲା ପରିକା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତେଲ ଯେତିକି କଡ଼େଇରେ ଦିଆହେଇଥିବ ସବୁ ସେଇ ତେଲ ରହିଯାଏ। ଓ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ଏଇଠି ସରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ସବୁ ଆଣିସାରିଲି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସାରା ତେଲ ଅଛି, ଯେତିକି ତେଲ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ତେଲ ଅଛି। ସେଇ ତେଲରେ ପୁଣି କାଙ୍କଡ଼ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇ ଗରମ ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆଗରୁ, ପୋଟଳ କାଙ୍କଡ଼ ସରିବା ଆଗରୁ ମନ ଭରିକି ପୋଟଳ କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଦେବା କଥା। ମୋତେ ତ ଗରମ ଦିନିଆ ପନିପରିବା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହଜବେଣ୍ଡକୁ ତ ସବୁ କିଛି ପନିପରିବା ପସନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଗରମ ଥଣ୍ଡା କୌଣସି ସିଜିନ୍ କୌଣସି ତରକାରୀରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଲେ ସେ ତାହା ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଗରମ ଦିନିଆ ପନିପରିବା ଟିକେ ବେଶୀ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇ କାଙ୍କଡ଼ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ, ଯେତେ ମନ ଭରିକି ଖାଇଦେଲେ। ମନ ମୋର ତ ସେମିତି ବି ପୁରେନି, କାଙ୍କଡ଼ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇକି ଛଡ଼େଇକି ଆଳୁ ସେମିତି ଯେଉଁ ଡାଲିରେ ପକାଇଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ରଖିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଇଛି, ମସଲା ଟମାଟୋ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହିଁ କରିଦେଉଛି, ଆଗରୁ କାଟିକି ଦେଉଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ସିଝାଉଥିଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଖୁସୁଣିରେ ଜାଙ୍କିକି ତାକୁ ମେଲ୍ଟ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ କରୁଛି କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସମୟ ବି ବଞ୍ଚିଯାଉଛି, ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ବି ବହଳିଆ ହେଉଛି। ତ ଟମାଟୋ ସେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ମସଲା ବି ଦରଦର ଛେଚା କରିଦେଇଛି। ସେଇ ଭିତରେ କାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ଲାଲ ଭାଜିକି କାଢ଼ି ଆଣିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଭାଜିଦେଲି ପରିବା। ଏଇ ଭଜା ପରିବା ଗୁଡ଼ା ପଖାଳ ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଉ ତେଲ ଦେଲି, ସେଇଥିରେ ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ଭାଜିକି କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ସବୁ ତରକାରୀରେ ମୁଁ ତେଜପତ୍ରଟା ଭାଜିକି ହିଁ କାଢ଼ି ଆଣେ, ନହେଲେ ମସଲା କଷିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କରିବ। ତାପରେ ତେଲରେ ଟିକେ ଜିରା ଫୁଟେଇ ଦେଇ ସେଇଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଆଉ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ମସଲା, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଦରଦରା ବାଟିଛି, ତାକୁ ପକାଇକି କଷିଦେବି। ମୋର ତ ଅଳ୍ପ ମସଲା ଅଳ୍ପ ତରକାରୀ ଫଟାଫଟ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି କଷିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି। ମାତ୍ର 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁକୁ ହିଁ କରିବି, ତ କେତେ ଆଉ ମସଲା ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମସଲା କଷି ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ କମ୍ ଦିଏ, ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ତେଲ ଦିଅନ୍ତି ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କମ୍ ତେଲ ଦେବା ପାଇଁ। କିଛି କିଛି ରେସିପିରେ ତ ତେଲ ମୋର ବେଶୀ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତିକି ଭଜାଭଜି ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ତେଲରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମସଲା ତରକାରୀ ହେବ ତ ଟିକେ କମ୍ ତେଲରେ କରିଦେବି। ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିକିରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଭାଜିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି। ଯେମିତିକି ନହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଅଣ୍ଡାଟା ଯଦି ମୁଁ ଭାଜିକି କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ଏ କଡ଼େଇ ବସାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲିଗଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜିକି କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ନହେଲେ ଆଜି ଯେତିକି ବି ରୋଷେଇ କଲି ସେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପକାଇକି ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟା ପାଇଁ ରହିଗଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଆଉ ଟିକେ ମାଜିଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ସରିବା ଆଗରୁ ହିଁ ମାଜିଦେବି, ମାନେ କି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭାଜିକି କାଢ଼ିବି, ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଯେତେ ସମୟ ଫୁଟିବ ସେଇ ଭିତରେ ଛୋଟ କଡ଼େଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଜି ହେଇଯିବ। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ କରୁଥାଏ, ମାନେ ରୋଷେଇ ସରିଲେ ସବୁ କିଛି ମାଜିବି ସେମିତି କରେନି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ରୋଷେଇର କିଛି ବସେଇ ଦେଇଥାଏ, ସେଇ ମଝିରେ ବାସନପତ୍ର ମୁଁ ମାଜି ପକାଏ।
ଯେମିତିକି ଏକାଥରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଗୁଡ଼େ ବାସନ ନ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିକି କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ସେଠି ବେଶୀ ତେଲ ନେଇନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା କରି ଭାଜିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତେଲ ସେ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ବେଶୀ ବଳିନି। ତାକୁ ଏକାଥରେ ସିଙ୍କକୁ କାଢ଼ିଦେଲି, ସେଠୁ ଆଉ ମୁଁ ତେଲ ନେଲିନି, ନଥିଲା ବି ସେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ। ତାପରେ ଏଇଠି ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ମସଲା କଷି ହେଇଥିଲା, ଟମାଟୋ ବି ଆଗରୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଲୁଣ ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାଇ ଦେଇ ତାପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେଲି। ତେଜପତ୍ରର ଆମକୁ ତ ବାସ୍ନାଟା ଦରକାର, ତ ସେ ବାସ୍ନାଟା ତ ଏମିତି ଖାଲି ମସଲା କଷିଲେ ତା ଦେହରୁ ଆସିବନି, ପାଣିରେ ଫୁଟିଲେ ଯାଇକି ତେଜପତ୍ର ବାସ୍ନାଟା ବାହାରିବ। ଆଉ କଞ୍ଚା ତେଜପତ୍ର ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତେଲରେ ଆଗେ ତେଜପତ୍ରଟାକୁ ପକାଇକି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଲାଲ କରିକି କାଢ଼ି ଆଣିଥାଏ, ତାପରେ ଏମିତି ଝୋଳରେ ପକାଇ ଦିଏ, ସେ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ରଖିଦେଲା ପରେ ତେଲଟା ଉପରକୁ ଆସିଯାଏ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଥାଳି ସର୍ଭ କରିଦେଲି। ଆଜି ଯାହା ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ବି ସେକି ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗରେ, ଏଇଟା ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ସେକି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏକାଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଥିଲା ତ ଏଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କିଛି ମୁଁ କରିଛି, ଯେମିତିକି ଡାଲିକୁ ଭାଜିକି ରଖିଛି, ମୁଗ ଡାଲି ଟିକେ ଗରମ ଅଛି ଧରି ହେଉନି, ସେମିତି ଦଲିଆ ଭାଜିକି ରଖିଛି ଝିଅର ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ, ଜିରା ଭାଜିଛି ଗୁଣ୍ଡ କରିବି, କୌଣସି ଆମର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଧଣିଆ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ରେସିପି ପାଇଁ ମଗେଇଥିଲି, ସେ ମେଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ଧଣିଆ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ତାଠୁ କମ୍ ଆଉ ଆଣି ହେବନି। ତ ସେ ଧଣିଆ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଧଣିଆର ୟୁଜ୍ ବି କିଛିରେ କରେନି, ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ କାଳେ ଭାବିକି ଦେଖି ତାକୁ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ କରିବି ତ ଜଣା ନାହିଁ, ଖାଲି ଭାଜିକି ରଖିଦେଲି, ଯାହା କରିବି ଦେଖାଯାଉ। ଧଣିଆର ତ ମୁଁ ୟୁଜ୍ ବେଶୀ କରେନି। ତ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।